کہ جب کملی والے پر کوئی اناپ شناپ بکتا ہے تو کوئی نہیں بولتا. ادھو ٹھاکرے کے بارے میں اگر کوئی بولے گا تو اس کے گھر کو جا کر اس کو دھمکی دی جائے گی یا اس کے منہ پر کالک پھینکی جائے گی. شرد پوار پر کوئی بولے گا تو تھپڑ مارا جائے گا. شرد پوار کے بارے میں کوئی لکھے گا تو اس ایکٹریس کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو بتاؤ کہ شرد پوار کو بولا جائے گا, ادھو ٹھاکرے کو بولا جائے گا, مودی کو بولا جائے گا, اور جب میرے رسول کے بارے میں بولا جائے گا تو تم سب گونگے بن جاؤ گے, تم کچھ نہیں بولو گے. میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں, میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے پوچھ رہا ہوں. بتاؤ, بولو. شرد پوار کے بارے میں بولے تو تھپڑ مار کر عینک توڑ دیے. اس ایکٹریس نے کچھ کہا تو جیل میں ڈال دیے. مودی کے خلاف لکھے تو جیل میں ڈالتے ہیں. یوگی کے خلاف کچھ بولے تو جیل میں ڈالتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بناف شناف بکتا ہے. ارے خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. میں جو کہہ رہا ہوں سوچو اس بات پر. جب اللہ اکبر کہتے نا تو اس کے معنی سمجھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کی خاموشی مجھے شکوا ان تمام پارٹی سے نہیں ہے, میں آپ سے سامعین السلام علیکم. آپ نے سنی گفتگو اسد الدین اویسی صاحب نے جو لیکچر دیا, یا آپ نے باغور سماعت کیا ہوگا, باغور سنا ہوگا. قابل غور گفتگو تھی. اسپیچ بڑی اچھی دی ہے, بڑی اچھی تقریر کی ہے اویسی صاحب نے. اویسی صاحب کی چند منٹ کی گفتگو سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے, لیکن یہ نبی کا ادنا غلام ضرور اتفاق کرے گا. میرے پیارے عزیز ساتھیوں, اگر اس دنیا کا جائزہ لیا جائے, دیکھا جائے اگر ہمارے ملک ہندوستان کو, تو اگر کوئی کسی نیتا یا ابھی نیتا کے بارے میں کچھ بول دے, کوئی جو کرسی پہ بیٹھا ہو, چھوٹے سے عہدے پر فائز ہو, اس کے بارے میں اگر کچھ بول دیتا ہے, چھوٹ بھیا کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے, تو پولیس تھانے سے لے کر گورنمنٹ تک حرکت میں آ جاتی ہے, اور وہ اس کو اریسٹ گرفتار کروانے کی مانگ کرتے ہیں, FIR کروانے کی مانگ کرتے ہیں, گرفتار اریسٹ کروانے کی مانگ کرتے ہیں, تھانے جیل میں ڈالنے کی, قید خانے میں بند کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, انسانیت کے رہنما آقا نعمت رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی, لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی نیتا کی ابھی کسی گورنمنٹ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ ابھی تک اس بابا کے نام کی FIR تک نہیں لکھی گئی ہے. پولیس والے, پرشاسن والے FIR تک لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اریسٹ تو بہت دور کی بات ہے, گرفتار کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ابھی اس کے نام کے خلاف FIR تک نہیں لکھی گئی ہے. میرے پیارے عزیز ساتھیوں, تو اب اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, نو کسی نیتا یا ابھی نیتا یا لیڈران, عہدیداران, کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے منہ میں زبان نہیں رہتی, گونگے ہو جاتے ہیں. وہ کسی کے منہ میں اب کوئی زبان نظر نہیں آتی ہے. چند لوگ ہیں جو نبی کی شان میں بول رہے ہیں. میرے پیارے عزیز ساتھیوں, نہ کسی مسلم لیڈران کے منہ میں زبان رہ جاتی ہے, اور نہ خانقاہوں سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے. خانقاہ والے بھی آرام سے سو رہے ہیں, اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, اور بس یہ دعوتوں میں چلے جاتے ہیں, کہیں خطابت کرنے اسٹیج پر چلے گئے, زبانی بس الفاظ روانی ہے, الفاظوں کی روانگی ان کے یاد ہے, بس اسٹیج پر چیخا چلایا اور بات ختم ہو گئی. اب یہ کہاں چلے گئے خانقاہ والے؟ کسی خانقاہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, ابھی تک کسی خانقاہ سے کوئی آواز نہیں آئی ہے. جو ذمہ دار خانقاہ ہیں ہماری نظر میں, ابھی تک کوئی آواز ان خانقاہ والوں سے نہیں آئی جو صحیح معنی میں سجادہ نشین ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارے خانقاہ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو سجادہ نشین جن کو بنایا گیا ہے, قوم کا رہنما, قوم کے مفتی جن کو بنایا گیا ہے, مفتی ہند جن کو بنایا گیا ہے, علماء صدر العلماء جن کو بنایا گیا ہے, وہ کہاں چلے گئے؟ یہ خانقاہ والے ایسے ہی خاموش بیٹھے رہیں گے کہ صرف یہ مرغے کھانے کے ہیں, حلوے کھانے کے ہیں, بس اسٹیجوں پہ دعا کرانے جائیں گے؟ یہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. نبی کی شان میں کوئی بھی بھونکتا رہے,
कोई भी भौंकता रहे, गुस्ताखी करता रहे, ये खामोश बैठे रहेंगे? ये लीडरान नहीं हो सकते मेरी नज़र में। ये किसी खानका वाला अगर नहीं बोलता है तो ये लीडर नहीं हो सकता, ये मुफ्ती नहीं हो सकता, ये नबी से सच्चा मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, जो इस लायक है, वो जिस लायक भी है, अपनी आवाज़ को बुलंद करे और दिखा दे कि मैं नबी का दीवाना हूँ, नबी का दीवाना हूँ। आला हज़रत को देखिए, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसी मोहब्बत फरमाई कि लोगों ने आपकी ज़मीन पर रेल की पटरी को निकाल दिया। और आपके मुरीदीन कहते हैं हुजूर अपनी ज़बान को रोक लीजिए, अपने कलम को रोक लीजिए। लोगों ने, गवर्नमेंट ने आपकी ज़मीन पर पटरी निकाल दी है, लाइन निकाल दी, आपकी ज़मीन ख़राब हो गई। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि आज तो इन्होंने मेरी ज़मीन पर रेल की पटरी निकाली है, अगर ये मेरे दिल पर भी रेल की पटरी निकाल दें तो आला हज़रत यानी अहमद रज़ा का नबी की तारीफ़ से, नबी की शान में बोलने से, इश्क़ रसूल में डूब कर मैं जो बोलता हूँ, जो लिखता हूँ, ना मेरा कलम रुकेगा और ना मेरी ज़बान रुकेगी। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, तो आला हज़रत का इश्क़ आज भी चमकता हुआ नज़र आता है। तो मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि हम आला हज़रत वाले हैं, हम आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं, कहाँ तुम मोहब्बत करते हो? ओहदे तो बहुत बड़े बड़े संभाल लेते हो, खानकाहों को बस जल्दी से गद्दी मिल जाए और बस सो जाऊँ, बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाए, फॉर्चूनर गाड़ी मिल जाए। क्या 2 शब्द नहीं बोल सकते? 2 लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं है? बोलना नहीं आता? कोई कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है? तो नबी की शान में बोलना चाहिए। जो नबी की शान में बोलेगा उसी को इक़्तिदार मिलता है, वो यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, तो मैं कहूँगा इन खानकाह वालों से कि ये बेदार हो जाएं। दीन का कितना नुकसान हो रहा है, नबी की शान में गुस्ताखियाँ आए दिन होती चली जा रही हैं, लेकिन खानका वाले बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। ये बस ये हलवा खाने चले जाएंगे, दुआ कराने चले जाएंगे, ये काम के रह गए बस ये। तो न किसी खानका से कोई आवाज़ उठती है और ना उलमा मुत्तफ़िक़ होकर सर जोड़कर इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेती हैं। तो हमको चाहिए फ़ैसला लेना। नबी की शान में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, जो नबी का सच्चा वफ़ादार है उसको यही मांग करना चाहिए, हमको सबको मिलकर यही मांग करना चाहिए कि उस बाबा को, पाखंडी को, उस काफिर को, यहूदी को, उस खबीस को, उस मलऊन को, उसको गिरफ़्तार होना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इसलिए कि ऐसे लोग जो है हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को आपस में लड़वाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों के दरमियान में लड़ाई करवाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। अगर ये इस तरह का कोई भी बयान देता है, देखिए विवादित बयान देने वाला ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है, ये किसी जाति बात से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। ये आतंक फैलाने वाला, खुराफात फैलाने वाले, ये हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने वाले लोग, ये ना हिंदू हैं और ना मुसलमान हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये तो बस हिंदुस्तान का माहौल इनको ख़राब करना है और आपस में लड़वाना है लोगों को, इनका ये काम होता है। तो ऐसे लोगों से बचें। और ऐसा कोई भी बोलता है, किसी भी बरादरी का बोले, चाहे वो हिंदू बोले चाहे वो मुसलमान बोले, उसको जल्दी से जल्दी सरकार को, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। लेकिन हमारे किसी मुसलमान लीडर ने, किसी मुफ्ती ने, किसी आलिम ने, किसी फाजिल ने, किसी अल्लाह वाले ने, किसी गैर मुस्लिम, किसी हिंदू या किसी सिख के पेशवाओं को किसी के बारे में कोई शान में कोई गुस्ताखी आज तक नहीं की है और ना आपने सुनी होगी। ये हमारा मज़हब इस्लाम कहता है। हमारे मज़हब इस्लाम से हमको ये बात मिलती है, हमारा मज़हब हमें सिखाता है, हमारे नबी ने हमको सिखा दिया कि आप किसी के बारे में, किसी के पेशवाओं के बारे में कुछ नहीं बोलें, किसी के पेशवाओं के बारे में कुछ नहीं बोलें। ये हमारे नबी का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। और मेरी ये गुफ्तगू थी चंद मिनट की, खानका वालों से मैंने इसमें मदऊ किया है और मैंने जो मुफ्तियान इकराम हैं, बड़े बड़े जो मुक़र्रिर हज़रात हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, उनको जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो मुस्लिम लीडरान हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनको भी एक्शन लेना चाहिए और वो बाबा जल्दी से जल्दी गिरफ़्तार होना चाहिए। उसने नबी की शान में गुस्ताखी की है। नबी की गुस्ताखी करने वाले का अंजाम बुरा होता है। आज के लिए इतने काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम।